Glory to God in the highest. Today's topic is suffering of a righteous person gains the favor of God. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to read one Bible verse from 1 Peter chapter 2, verses 19 and 20. For this finds favor, if for the sake of conscience toward God, a person bears up under sorrows when suffering unjustly. For what credit is there if when you sin and are harshly treated, you endure it with patience? But if when you do what is right and suffer for it, you patiently endure it, this finds favor with God. There is no credit in front of God when we suffer as a sinner and go through harsh treatment from others. But if we are suffering patiently because of the injustice done by others, God will be in favor of us. If we do not suffer patiently, we will not get the favor of God. In Luke chapter 6, verses 27 to 35, Jesus teaches us to love our enemies, do good to those who hate us, bless those who hate us, pray for those who mistreat us. When someone hits on one cheek, offer the other cheek too. Lend money expecting nothing in return, and not to ask when someone takes away your things. This is how a true Christian should be. In order to follow the teachings of Jesus in the right way, we may have to undergo sufferings. When someone hates us, does not appreciate the good things we do, and spreads scandal about us, it is very hurting. When someone takes away your privileges, it is very painful. When someone does not return the money for which you worked hard, it is not fair. It happened to me. If we have to undergo painful situations when we are innocent, it is very hard to face it. Some people commit suicide when they cannot take it anymore. Some people argue, fight, cut the relationship, and try to destroy the other person. Some people will go for court proceedings. Some people will cry and complain to others forever. A true child of God will suffer patiently and win the favor of God. How did Jesus face his sufferings? In 1 Peter 2:23, it says, while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. Luke 23, verse 34 says, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. This is what Jesus said while he was suffering. Jesus suffered all the injustice done against him very patiently. Also, he forgave those who sinned against him so that they might repent and eventually enter the kingdom of God. What is God's promise for our sufferings as a righteous person? I would like to mention 8 promises. There are more, of course. 1. We will become children of the Most High. Luke chapter 6, verses 35 and 36 says, your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for he himself is kind to ungrateful and evil men. 2. We will rejoice at the revelation of God's glory. 1 Peter chapter 4, verses 13 to 16 says, but to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on rejoicing, so that also at the revelation of his glory you may rejoice with exultation. If you are reviled for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests
on you. Make sure that none of you suffers as a murderer, a thief, or evildoer, or a troublesome meddler. But if anyone suffers as a Christian, he is not to be ashamed, but is to glorify God in this name. 3. The kingdom of heaven will be ours. In Matthew chapter 5 verses 10 to 12 it says, Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. 4. When we lose our life for the sake of Jesus, we will find it. Matthew 16 verses 24 and 25 says, If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. 5. We will be blessed. 1 Peter 3 verses 14 and 15 says, But even if you should suffer for the sake of righteousness, you are blessed, and do not fear their intimidation, and do not be troubled, but sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. 6. Those who persecute us will be put to shame. 1 Peter 3 verse 16 says, Those who revile your good behavior in Christ will be put to shame. 7. God will perfect, confirm, strengthen, and establish us. 1 Peter 5:10 says, After you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, will himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. 8. We will be enveloped by glory. 2 Corinthians chapter 4 verses 17 and 18 says, For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Now let's see, what are some situations in the Bible where God strengthened people in their sorrows? 1. In Luke chapter 22 and Mark chapter 14, Jesus is praying alone in Gethsemane and sweating blood. Luke 14:36, we see Jesus in his mental pain asking his Father to remove the cup from him, but submitting to his will. Luke 22 verse 43, we see an angel came down from heaven to strengthen him. Luke 23 verse 28, we see Jesus consoling the women of Jerusalem and telling them not to weep for him, but to weep for themselves and their children. The Father in heaven strengthened Jesus by sending an angel. That's why he is comforting the women who were crying for him. 2. In 1 Samuel chapter 1, we see Elkanah having two wives, Peninnah and Hannah. Peninnah had children, but Hannah was barren. Peninnah irritated Hannah so much that she poured out her soul before the Lord with tears in the temple. In verse 15, we see when Eli the priest asked her the reason for her sorrow, Hannah explained her sorrow for not having a child. The priest blessed her, and God blessed her too, to have a baby in a year, and a baby was born. His name is Samuel. 3.
God heard the cry of the Israelites from Egypt when the Pharaoh persecuted them. In Exodus chapter 2, verse 25, we see God saw the sons of Israel and took notice of them. Exodus 3, verse 7, God spoke to Moses from the burning bush. I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have given heed to their cry because of their taskmasters, for I am aware of their sufferings. Using Moses, God wonderfully saved the Israelites from the slavery of Egypt. 4. In Daniel chapter 4, King Nebuchadnezzar ordered the three boys Shadrach, Meshach, and Abednego to be thrown into the fiery furnace for not worshipping the golden statue he had set up. The boys strongly believed that God would deliver them. God saved them with no harm done to them. 5. In Daniel chapter 6, we see King Darius ordered to throw Daniel into the den of lions for worshipping his God 3 times a day. The king was pressured by his officials to do that, even though he did not want to do that. Daniel and the king believed that God would deliver him. It happened exactly like that. God sent his angel and shut the lions' mouths. 6. God delivered David from all his troubles and sufferings. In 1 Samuel chapter 21, when David ran away from his enemies and came to Ahimelech, the priest, he was very hungry. The priest gave him consecrated bread because there was no other bread to feed him. So God provided for him and strengthened him. 7. When Mary, the mother of Jesus, suffered in her life, is unbearable for any human being, but God strengthened her all the time as she submitted to his will. 8. In the book of Job, the physical and mental pain Job suffered as a blameless person is unbearable for any normal human being, but God strengthened him and blessed him more and more at the end. 9. In Acts chapter 16, Paul and Silas were struck with many blows and thrown into prison unjustly for preaching the gospel, delivering the people from bondage, and propagating the kingdom of God. In the prison, they even fastened their feet in the stocks. Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God throughout their time in the prison. God delivered them from the prison by sending an earthquake that shook the foundation of the prison. The jailer even started believing strongly in God. In conclusion, our God is powerful enough to strengthen us when we face sufferings unjustly. He is able to fill us with His grace and peace and deliver us in the proper time. We just have to offer our sufferings to the feet of Jesus, who suffered for our sins on the cross. We just have to believe, pray, and wait patiently for His time to deliver us. Another plus point of suffering as an innocent person is we can offer our suffering to Jesus, and in return we can ask for the things we need from God as a compensation. God will not refuse that prayer. I have been practicing that. In Psalms 142, verses 1 and 2, when David was hiding in the cave, he prayed to God, I cry aloud with my voice to the Lord. I make supplication with my voice to the Lord. I pour out my complaint before Him. I declare my trouble before Him. In Matthew 6, verse 6, Jesus emphasizes the need of a personal relationship with God. It is asking us to pray alone in our prayer place. That is to build up
a relationship with God. In Philippians chapter 4, verse 6, it says, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God." In Philippians chapter 4, verse 13, it says, "I can do all things through him who strengthens me." With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Bless everyone who hears this message. Lord, strengthen everyone to bear the sufferings patiently so that they can rejoice at the revelation of your glory. Thank you, Lord, for hearing the prayer. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, നീതിമാന്റെ സഹനം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രീതികരമാണ്. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നീതിമാന്റെ സഹനം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രീതികരമാണ്. ഇതിനാധാരമായ ഒരു വചനം വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 1 പീറ്റർ 2:19-20. അന്യായമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവചിന്തയോടെ വേദനകൾ ക്ഷമാപൂർവം സഹിച്ചാൽ അത് അനുഗ്രഹ കാരണമാകും. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ക്ഷമയോടെ സഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മഹത്വമാണുള്ളത്. നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തിട്ട് പീഡകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രീതികരമാണ്. ഒരു തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാപിയായിട്ട് സഹനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയാൽ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിലും ദൈവത്തിന് മുന്നിലും അനുകൂലമായ ഒരു പ്രതികരണവും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ടൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുകയില്ല, ഒരു കരുണയും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അനീതി കൊണ്ട് നമ്മൾ ദുഃഖം സഹിക്കാൻ ഇടയാൽ അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടതുപോലെ കാഴ്ചവെച്ചാൽ, ക്ഷമയോടെ സഹിച്ചാൽ ദൈവത്തിരുമുമ്പാകെ പ്രീതി നമുക്ക് കിട്ടും. എന്നാൽ അത് ക്ഷമയോടെ സഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതി നമുക്ക് കിട്ടുകയുമില്ല. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 6:27-35 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ യേശു പറയുന്നു, ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക, നമ്മളെ വെറുക്കുന്നവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുക, നമ്മളെ വെറുക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുക, നമ്മളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, നമ്മുടെ ഒരു ചെകിടിനിട്ട് അടിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റേ ചെകിട് കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കൊടുക്കുക, നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ ഇരിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി ജീവിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനേകം കഷ്ടതകളും സഹനങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ വെറുക്കുകയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അപ്രീസിയേഷനും തരാതിരിക്കുകയും നമ്മളെക്കുറിച്ച് പരദോഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വേദനാജനകമാണ്. നമ്മുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും. നമ്മളുടെ പണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തരാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് സഹിക്കുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും. അങ്ങനെയുള്ള അനേകം സിറ്റുവേഷൻസിൽ കൂടെ നമ്മൾ നിസ്സഹാരായി ഇന്നസെൻ്റായിട്ട് ക്ഷമയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആ അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരു $3 ലക്ഷം തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്തിൽ നിന്നാണ് ബിസിനസ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു. 1 മാസം ബിസിനസ് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പണം തിരിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. വലിയ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ അതിലേക്ക് ആകർഷിച്ചെങ്കിലും 1 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. പണം തിരികെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരവരുടെ ലോൺ അടച്ചു തീർത്തു. അത് ഞങ്ങളുടെ വീട് ഞങ്ങൾ ലോൺ എടുത്ത പണമായിരുന്നു. അത് ഇന്ത്യൻ മണിയായിട്ട് ഒരു ഗുണം 80 നോക്ക് എത്ര വലിയ തുകയാണെന്ന്. അത് അടച്ചു തീർക്കാൻ ഒരു 10-20 വർഷം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2004 സംഭവിച്ചത് ഈ വർഷമാണ് അത് ഏകദേശം ഒന്ന് അടച്ചു തീർത്തത്. ഞങ്ങൾ ഒരു പരാതിക്കും പോയില്ല. ഒരു കേസിന് പോയാൽ പോലും തരാൻ യാതൊരു നിർവാഹമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവരെല്ലാ കുരുക്കുകളും ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഒരർഹതയുമില്ല. അത് ക്ഷമയോടെ സഹിച്ചത് മറന്നു കളയുകയാണ് ചെയ്തത്. ദൈവസന്നിധിയിൽ മാത്രം വെച്ചു. ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ദൈവം ആരോഗ്യം തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു.
എല്ലാ രീതിയിലും അനുഗ്രഹിച്ചു, സാമ്പത്തികമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു, മറ്റുള്ളവർക്ക് ചാരിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള കൃപ തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു. ദൈവം ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തി. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് ക്ഷമയോടെ സഹിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ചില വ്യക്തികൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകും, സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ. ചിലരെ വഴക്ക്, ആർഗ്യുമെന്റ്, തർക്കങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ചിലർ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകും. ചിലർ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇത് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. എന്നാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈൽഡ് അത് സഹനം ഏറ്റെടുത്ത് സഹിച്ച് ദൈവത്തിന് കാഴ്ചവെക്കും. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും പ്രീതി സമ്പാദിക്കും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് യേശു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ഉള്ള പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും സഹിച്ചതെന്ന് നോക്കാം. 1 പീറ്റർ 2:23 പറയുന്നു, നിന്ദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ പകരം നിന്ദിച്ചില്ല, പീഡനമേറ്റപ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ല, പിന്നെയോ നീതിയോടെ വിധിക്കുന്നവന് തന്നെ തന്നെ പരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ലൂക്ക 23:34 പറയുന്നു, അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർ അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിതാവേ അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ അനീതി മുഴുവൻ ദൈവം യേശു സഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവരോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തു. കാരണം അവർ അനുതപിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നും യേശു ആഗ്രഹിച്ചു. ഈ സഹനത്തിനിടയിൽ അവരുടെ രക്ഷയും യേശു ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി ഒരു നീതിമാൻ എന്ന നിലയിൽ സഹിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒത്തിരി വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു 8 കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. 1, നമ്മൾ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രരായി മാറും. ലൂക്ക 6:35-36 പറയുന്നു, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും, നിങ്ങൾ അത്യുന്നതന്റെ പുത്രന്മാരായി തീരുകയും ചെയ്യും, കാരണം അവിടുന്ന് നന്ദിഹീനരോടും ദുഷ്ടരോടും കരുണ കാണിക്കുന്നു. 2, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വപൂർവമായ വരവിൽ നമ്മൾ ആനന്ദിക്കും. 1 പീറ്റർ 4:13-16 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡകളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുകാരാകുന്നതിൽ ആഹ്ലാദിക്കുവിൻ. അവന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്യധികം ആഹ്ലാദിക്കും. ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം നിമിത്തം നിന്ദിക്കപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. എന്തെന്നാൽ മഹത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ്, അതായത് ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളിൽ ആരും തന്നെ കൊലപാതകയോ മോഷ്ടാവോ ദുഷ്കർമ്മിയോ പരദ്രോഹിയോ ആയി പീഡ സഹിക്കാൻ ഇടയാകരുത്. ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിലാണ് ഒരുവൻ പീഡ സഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ അവൻ ലജ്ജിക്കാതിരിക്കട്ടെ. പിന്നെയോ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നാമത്തിൽ അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന്. 3, സ്വർഗരാജ്യം അവരുടേതാകുന്നു. മത്തായി 5:10, 11, 12 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, നീതിക്ക് വേണ്ടി പീഡനം ഏൽക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, സ്വർഗരാജ്യം അവരുടേതാണ്. എന്നെ പ്രതി മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ അവഹേളിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും എല്ലാവിധ തിന്മകളും നിങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാജമായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. നിങ്ങൾ ആഹ്ലാദിക്കുവിൻ, ആനന്ദിച്ചാഹ്ലാദിക്കുവിൻ, സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും. 4, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, യേശുവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടെടുക്കും. മത്തായി 16:24-25 പറയുന്നു, യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ അരുളി ചെയ്തു, ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തന്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവർ അത് കണ്ടെത്തും. 5, നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. 1 പീറ്റർ 3:14-15 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, നീതിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടതകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അവരുടെ ഭീഷണി നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട, നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാവുകയും വേണ്ട. ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പൂജിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യാശയെപ്പറ്റി വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏവരോടും മറുപടി പറയാൻ സദാ സന്നദ്ധരായിരിക്കുവിൻ. 6, നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ ലജ്ജിതരാകും. 1 പീറ്റർ 3:16 പറയുന്നു, ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ നല്ല പെരുമാറ്റത്തെ ദുഷിച്ച് പറയുന്നവർ അങ്ങനെ ലജ്ജിതരായിത്തീരും. 7, ദൈവം നമ്മെ പൂർണ്ണരാക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ശക്തരാക്കുകയും ചെയ്യും. 1 പീറ്റർ 5:10 തന്റെ നിത്യമഹത്വത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹദാതാവായ ദൈവം നിങ്ങളെ അല്പകാലത്തെ സഹനത്തിന് ശേഷം പൂർണ്ണരാക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ശക്തരാക്കുകയും ചെയ്യും. 8,
നമ്മൾ മഹത്വം കൊണ്ട് വലയം ചെയ്യപ്പെടും. 2 കൊറിന്ത്യൻസ് 4:17-18 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ക്ലേശങ്ങൾ നിസ്സാരവും ക്ഷണികവുമാണ്, അവയുടെ ഫലമോ അനുപമമായ മഹത്വവും. ദൃശ്യമായവയല്ല, അദൃശ്യമായവയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ദൃശ്യങ്ങൾ നശ്വരങ്ങളാണ്, അദൃശ്യങ്ങൾ അനശ്വരങ്ങളും. ഇനി സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏതാനും വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കാം. അതായത് കഷ്ടതകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ ശക്തിപ്പെട്ട ഏതാനും പേരുടെ കാര്യം. 1 ലൂക്ക 22 അധ്യായത്തിലും മർക്കോസ് 14 അധ്യായത്തിലും യേശു ഗെത്സമേൻ തോട്ടത്തിൽ രക്തം വിയർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് പോലെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. ലൂക്ക 14:36 മാനസികമായിട്ടുള്ള ആ പ്രയാസം കൂടിയപ്പോൾ പിതാവിനോട് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എടുത്തു മാറ്റണമേ, എന്നാൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അവിടുത്തെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് യേശു പറയുന്നു. ലൂക്ക 22:43 ഒരു ദൈവദൂതൻ വന്ന് യേശുവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ യേശു ശക്തി ആർജിച്ച് ലൂക്ക 23:28 യെരുസലേം പുത്രിമാർ യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കരഞ്ഞപ്പോൾ ശക്തി പ്രാപിച്ച യേശു അവരോട് പറയാണ്, യെരുസലേം പുത്രിമാരെ, നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രതി കരയേണ്ട, നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ സന്തതികളെയും കുറിച്ച് കരയുവനെന്ന്. അങ്ങനെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് യേശുവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. രണ്ടാമത് കാണുന്നത് 1 സാമുവേൽ 1 അധ്യായത്തിൽ എൽക്കാനായിക്ക് 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു, പെനീന ആൻഡ് ഹന്ന. പെനീനായ്ക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ഹന്നായ്ക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു. പെനീന എപ്പോഴും ഈ ഹന്നായെ കളിയാക്കിയും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തും ഒക്കെ പോന്നിരുന്നാൽ അവൾ വളരെയധികം വിഷമിച്ചു. അവളുടെ ദുഃഖം അവൾ ടെമ്പിളിലിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലേക്ക് ഹൃദയം പകർന്നു കൊടുത്തു. അത് ഏലി പുരോഹിതൻ അത് നോക്കിയിട്ട് അവളുടെ വിഷമങ്ങൾ ചോദിച്ചു. വിഷമങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആ പുരോഹിതൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ദൈവവും അവളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാമുവേൽ എന്ന പുത്രൻ അവൾക്ക് ജനിക്കുകയും ചെയ്തു. 3 ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ കണ്ണുനീര്. അവർ ഈജിപ്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഫറവോ അവരെ പീഡിപ്പിച്ചപ്പോൾ, അവരെ അടിമത്തത്തിൽ കാത്തപ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ടു. പുറപ്പാട് 2:25 അവരെ കടാക്ഷിച്ചു, അവരുടെ ദയനീയാവസ്ഥ ഗ്രഹിച്ചു. പുറപ്പാട് 3:7 കർത്താവ് വീണ്ടും അരുളി ചെയ്തു, ഈജിപ്തിലുള്ള എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ക്ലേശങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു, മേൽനോട്ടക്കാരുടെ ക്രൂരത കാരണം അവരിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന രോദനം ഞാൻ കേട്ടു, അവരുടെ യാതനകൾ ഞാൻ അറിയുന്നുവെന്ന്. അങ്ങനെ മോശയെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ആ മുൾപ്പടർപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം മോശയോട് സംസാരിച്ച് മോശ വഴി ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ അവിടുന്ന് വിടുവിച്ച് കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. 4 ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 4 അധ്യായത്തിൽ നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് രാജാവ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സ്വർണ്ണ ബിംബത്തെ എല്ലാവരും വണങ്ങണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഈ 3 യുവാക്കൾ ശദ്രക്, മേശക്കൻ, അബദ്നഗോ അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ബിംബത്തെ ആരാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ അവരെ തീച്ചൂളയിലേക്ക് രാജാവ് എറിയുവാൻ കൽപ്പന കൊടുത്തു. അവർ തീച്ചൂളയിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ദൈവം വിടുവിക്കുമെന്ന് അവരും വിശ്വസിച്ചു. അതനുസരിച്ച് തന്നെ അവരെ വിടുവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒരു മാലാഹ വന്ന് ദൈവകൽപ്പന പ്രകാരം മാലാഹ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അവരെ വിടുവിക്കുന്നു. 5 ദാനിയേലിന്റെ 6 അധ്യായത്തിൽ ഡേരിയസ് രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് ദാനിയേൽ വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ വഹിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഡാനിയേൽ 3 പ്രാവശ്യം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അസൂയ പൂണ്ട ചില ഒഫീഷ്യൽസ് അത് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്ത് അവനെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് സിംഹക്കുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാനുള്ള കൽപ്പന മേടിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ രാജാവിനും ഈ ഡാനിയേലിനും ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് വിടുവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. ദൈവം ഈ സിംഹങ്ങളുടെ വായടച്ച് ഡാനിയേലിനെ അവിടുന്ന് വിടുവിക്കുന്നു. രാജാവ്
വളരെ സന്തോഷവാനായി. 6, ദാവീദിനെ എല്ലാ കഷ്ടതയിലും സഹനത്തിലും ദൈവം വിടുവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. 1 സാമുവേൽ 21 അധ്യായത്തിൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് പുരോഹിതനായ അഹിമേലെക്കിന്റെ അടുത്ത് ദാവീദ് ചെന്നപ്പോൾ വളരെയധികം വിഷമിച്ച് ക്ഷീണിതനായിട്ടായിരുന്നു അവനിരുന്നത്. അവന് ഭക്ഷിക്കാൻ പുരോഹിതന്മാർ മാത്രം കഴിക്കുന്ന കാഴ്ചയപ്പം എടുത്തുകൊണ്ട് ആ പുരോഹിതൻ ദാവീദിന് കൊടുത്ത് ദാവീദിന്റെ വിശപ്പടക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ കഷ്ടതയിൽ നിന്നും ദാവീദിന് തക്ക സമയത്ത് ദൈവം വിടുതൽ കൊടുത്തു. 7, യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയത്തെ നോക്കുക. ഇത്രയും കഷ്ടതകൾ കൺമുമ്പിൽ കണ്ട് സഹിച്ച വേറൊരു സ്ത്രീയും ഈ ഭൂമിയിലില്ല. എന്നാൽ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഈ മാതാവ് പറയുന്നില്ല. എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സഹിച്ചു. ദൈവം അവളെ ഒന്നിനൊന്നിന് അവസാനം വരെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. 8, ജോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ മാനസികമായും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പല വേദനകൾ ഈ ജോബ് സഹിക്കുന്നു. ഒരു നിസ്സഹായനായ മനുഷ്യൻ, കുറ്റമറ്റവനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. പക്ഷെ കഷ്ടതകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. പിശാച് പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ദൈവം അവനെ വിട്ടുകൊടുത്തു. എന്നാൽ എല്ലാം വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതെ അവൻ സഹിക്കുകയും അവസാനം ദൈവം അവനെ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അവനെ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. 9, അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തികളുടെ 16 അധ്യായത്തിൽ പൗലോസും സീലാസും അനേകം അടികൾ കൊണ്ട് അവരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നു. ദൈവവചനം പറയുന്നതുകൊണ്ടും ആളുകൾക്ക് വിടുതൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടും സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് അവർ ഈ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചത്. അവരുടെ കാലുകൾ ആമത്തിലിട്ട് പൂട്ടിയിരുന്നു. അവർ ഒരു രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെടരുതെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് അവർ മുഴുവൻ സമയം സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പൂഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അത്ഭുതകരമായിട്ട് ദൈവം അവരെ വിടുവിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ എർത്ത് ക്വയ്ക്ക് ഉണ്ടായി. ആ ജയിലിൻ്റെ അടിത്തറകൾ തന്നെ ഇളക്കി എല്ലാ വാതിലുകളും തുറന്നിടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാമായിട്ടും അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു ഓടിയില്ല. അങ്ങനെ ആ ജയിലർ തന്നെ അവരുടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവരെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഇടയായി. ഇനി കൺക്ലൂഷനായിട്ട്, ദൈവം സർവശക്തനാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാ കഷ്ടതയിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിടുവിക്കുവാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് കൃപയും സമാധാനവും തന്നുകൊണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ടൈമിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വിടുവിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനായ ദൈവമാണ്. നമ്മളുടെ കഷ്ടതകൾ യേശുവിൻ്റെ കാൽച്ചുവട്ടിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം, ക്ഷമയോടെ സഹിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ വിടുവിക്കപ്പെടും. നമ്മളിങ്ങനെ കഷ്ടതകൾ സഹിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിൻ ചവിട്ടിൽ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് പരിഹാരമായി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തരണേ എന്ന് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ കർത്താവ് സാധിച്ചു തരാതിരിക്കത്തില്ല. എൻ്റെ അനുഭവമാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. സങ്കീർത്തനം 142 1, 2 വചനങ്ങളിൽ കഷ്ടതകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ദാവീദ് രാജാവ് എഴുതിയ വചനങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു, ശബ്ദമുയർത്തി ഞാൻ കർത്താവിനോട് യാചിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആവലാതികൾ ചൊരിയുന്നു, എൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ നിരത്തുന്നു. അങ്ങനെ ക്ഷമയോടുകൂടി കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ദുഃഖങ്ങൾ പറയുകയായിരുന്നു ദാവീദ്. മത്തായി 6 വചനത്തിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. മുറിയിൽ കതകടച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന്. അതായത് നമുക്ക് ദൈവവുമായിട്ടൊരു നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫിലിപ്പൈൻസ് 4:6 ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ആകുലരാകേണ്ട, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അപേക്ഷയിലൂടെയും കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രങ്ങളോടെ നിങ്ങളുടെ യാചനകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുവിൻ. ഫിലിപ്പൈൻസ് 4:13 ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വചനമാണ്. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവരിലൂടെ എല്ലാം ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. ഇതോടെ ഈ വചനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അന്യായമായി വരുന്ന സഹനങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. കർത്താവെ, അവിടുന്ന് മഹത്വത്തോടെ വരുമ്പോൾ ആനന്ദിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ മക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടുത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.